تہذیب کے خاتمے کی بات، ایران پر ایٹمی حملے کی دھمکی نہیں تھی۔ ایران سے متعلق جو کچھ کر رہا ہوں بہت اچھا کام ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بی بی سی کو انٹرویو، کہتے ہیں کہ ایران سے معاہدے کے لیے دوسری جانب شدید خواہش موجود ہے۔ امریکہ کو ایران جنگ میں نیٹو کی ضرورت نہیں تھی، مگر انہیں شامل ہونا چاہیے تھا۔ برطانیہ نے جنگ میں شرکت نہ کرنے کا غلط فیصلہ کیا۔ امریکہ ہمیشہ سے برطانیہ اور نیٹو کے حق میں رہا ہے۔ برطانیہ نے کم از کم معمولی کوشش اور بہتر الفاظ استعمال نہیں کیے۔ برطانوی وزیر اعظم سے تعلقات شمالی سمندر کھولنے اور مضبوط امیگریشن پالیسی پر بہتر ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر کا اپنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو تباہ کرنے کا حکم۔ امریکی بحریہ کو کسی بھی اشتعال انگیزی پر بغیر ہچکچاہٹ کارروائی کی ہدایت۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے تمام 159 بحری جہازوں کی طرح چھوٹی کشتیاں بھی ڈبو دیں گے۔ بارودی سرنگیں صاف کرنے کے عمل میں 3 گنا تیزی لائی جائے۔ چھوٹی کشتیوں سے تقریبی سرگرمیوں کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنائے ہرمز پر امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے۔ امریکی بحریہ کی منظوری کے بغیر کوئی جہاز داخل ہو سکتا ہے، نہ باہر جا سکتا ہے۔ ایران جب تک معاہدہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اپنائے ہرمز بند رہے گی۔ ایرانیوں کو یہ سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ ان کا لیڈر کون ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی کی ڈیڈ لائن طے نہیں ہے۔ وقت کا تعین خود کمانڈر ان چیف کریں گے۔ ایران سے مذاکرات ہونے تک سیز فائر برقرار رہے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا کہ معاشی پابندیوں کے باعث ایران مذاکرات پر واپس آ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے لچک کا مظاہرہ کیا تاکہ ایران سے ڈیل ہو سکے۔ امریکی صدر کی معاشی دباؤ مہم کامیاب رہی۔ ایران کا 2 جہاز تحویل میں لینا خلاف ورزی نہیں۔ ایران کی زیر تحویل دونوں جہاز امریکی ہیں، نہ اسرائیلی۔ ایران کو افزودہ یورینیم ضرور حوالے کرنا ہوگا۔ امریکہ اپنے شرائط میں نرمی نہیں کرے گا۔ ایران میں کوئی شدت پسند ہے نہ اعتدال پسند۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اسپیکر باقی کلباف کا مشترکہ بیان، کہا وہ سب ایرانی اور انقلابی ہیں۔ ایرانی قوم اور حکومت آئینی یکجہتی کے ساتھ سپریم لیڈر کی اطاعت کرتی ہے۔ جارحانہ مجرم کو اس کے اعمال پر پشیمان کریں گے۔ یہ ایران کی فتح کا راستہ ہے جو انہیں جان دے زیادہ عزیز ہے۔ کلیباف نے مزید کہا کہ مکمل جنگ بندی سمندری ناکہ بندی کے خاتمے سے ممکن ہے۔ سیز فائر کی خلاف ورزی پر اپنا ہرمز کو دوبارہ کھولنا ناممکن ہے۔ جنگ بندی تب کارگو ہوگی جب عالمی معیشت کو یرغمال بنانا بند ہوگا۔ تمام محاذوں پر جارحیت کا خاتمہ جنگ بندی کی شرط ہے۔ خلیج اور اپنائے ہرمز میں بے امنی کی اصل جڑ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی تہران میں جنوبی کوریا کے خصوصی مندوب سے ملاقات میں گفتگو، کہا ایران نے بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنی سلامتی کے لیے اقدامات کیے۔ کسی بھی قسم کے نتائج کی ذمہ داری حملہ آوروں پر ہوگی۔ دوسری جانب ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایرانی نے اقوام متحدہ میں باضابطہ احتجاج درج کرا دیا، کہا مشرق وسطیٰ کے 5 ملکوں نے امریکہ کو اپنی سرزمین اور فضائی حدود استعمال کرنے دی۔ خط میں قطر، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے نام شامل۔ امریکی فوج نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ایک اور جہاز قبضے میں لے لیا۔ محکمہ جنگ نے بتایا کہ جہاز بحر ہند میں ایران سے تیل لے جا رہا تھا۔ دنیا بھر میں بحری قوانین کے نفاذ کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ بین الاقوامی سمندری حدود کو بطور ڈھال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سینٹکام کے مطابق ناکہ بندی میں اب تک 33 جہازوں کو روک چکے ہیں۔ کئی جہازوں کے ناکہ بندی سے بچ نکلنے کا دعویٰ درست نہیں۔ 2 ایرانی پرچم بردار ٹینکرز ناکہ بندی عبور نہیں کر سکے۔ جہاز ڈورینا کو ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا۔ امریکی افواج مشرق وسطیٰ کے باہر بھی ناکہ بندی کر رہی ہے۔ اپنائے ہرمز سے بارودی سرنگوں کی صفائی میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ ایران نے اپنائے ہرمز میں 2 جہازوں پر قبضے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی بحریہ کے مطابق جہازوں کو ایران کے ساحل پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایران نے 3 جہازوں پر فائرنگ کے بعد 2 کو قبضے میں لیا تھا۔ ایم ایس سی فرانسیکا اور ایپا میورنس نے نیو نیویگیشن سسٹم میں خلل ڈالا۔ دونوں جہاز سیفٹی کو خطرے میں ڈالنے پر قبضے میں لیے گئے۔ ابراہیم رضائی کہتے ہیں کہ ایپسٹن قذافی کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے۔ 40 دن کی جنگ میں دشمن کو فیصلہ کن جواب دیا۔ ایران میں اہم فیصلے پاسداران انقلاب کے کمانڈر کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، کہا ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی بھی فضائی حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک حکومتی عہدیدار نے بتایا کہ مجتبیٰ خامنائی
होश में मगर शदीद जख्मी हैं। मुश्तबा खामनाई तहरीरी नोटिस के जरिए अहम फैसलों की मंजूरी दे रहे हैं। उम्मीद है ईरान और अमेरिका को जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम मुशावरती इजलास में बातचीत। ज़राए के मुताबिक इजलास में इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इनेकाद के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने मुख्तलिफ मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा से राब्तों पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मशरक़ वस्ती में पायदार अमन के क़याम के लिए अपनी सफारती कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। कहा, पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए चीनी क़यादत के साथ ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा और वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान के साथ दोस्ती को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमेरिका ईरान कशीदगी को कम करने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सफारती अमल में एक गैर रवायती और अहम किरदार के तौर पर सामने आए हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। कहा, फील्ड मार्शल फ़रीक़ीन के दरमियान राब्ते का पुल बनकर मुज़ाकरात को मुकम्मल नाकामी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि इन कोशिशों की कामयाबी खित्ते और आलमी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकती है। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग यूरोप को कमज़ोर कर रही है। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान की जर्मन हममनसब से गुफ्तगू। कहा, तनाज़े के हल के लिए सफारती कोशिशें तेज़ की जाएँ। खित्ते और यूरोप को मज़ीद नुकसान से बचाया जाए। कोई अमन हल ना निकाला गया तो नुकसान कहीं ज़्यादा होगा। दूसरी जानिब सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से जापानी वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल और मौशी अमूर पर तबादला ख्याल किया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जंगबंदी बरकरार रखना और समुद्री रास्तों की हिफाजत अहम है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात और मुआहदा होना भी ज़रूरी है। अब नए हुमस की बंदिश के बाद खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $105 हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल फ़ी बैरल $96 में फ़रोख्त हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। इंडेक्स में 1405 पॉइंट की कमी। इंडेक्स 1,69,173 पर बंद हुआ। सरकारी इस्तेमाल के लिए आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें और मोटरसाइकिलें खरीदने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी पर अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी मुल्क की मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी का अहम हिस्सा बन चुकी है। बरवक्त इक़दामात से मुल्क में तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए मज़ीद तेज़ी से इक़दामात किए जाएँ। मुकामी तौर पर आला मयार की स्टोरेज बैटरियाँ तैयार करने की हौसला अफजाई की जाए। मुल्क में खाम तेल की स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के हवाले से मंसूबे पर काम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी खलाबाजों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी खलाई मिशन पर जाने वाले खलाबाजों को मुबारकबाद। कहा कि पुरइत्तमाद हूँ, आप पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब लिखने जा रहे हैं। आपको शबाना रोज़ मेहनत की बदौलत आपने ये मुकाम हासिल किया जो काबिल सताइश है। चीनी तोसत ने आपका ये सफ़र दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा करेगा। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू का खैर मकदम किया और दोनों ममालिक के खलाई तहकीक में ताउन को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मरूफ पाकिस्तानी निजात बरतानवी डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। वज़ीर आला की डॉक्टर हसनात को जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। इंग्लैंड से पाकिस्तान आकर हम वतनों की खिदमत के जज्बे को खराज तहसीन। मुलाकात में 9 तामीरशुदा जिना
इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुतल्लिक इंतजामिया मुँह पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज शरीफ का जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को बेहतरीन अदारा बनाने के अज़्म का यादा। खुशी है पाक धरती के सपूत ने गरीब हम वतनों की खिदमत का रास्ता चुन लिया। हर पाकिस्तानी को अमराज दिल के इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। पंजाब को दुनिया में मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं। पंजाब में ज़राई और मौसमी खुशहाली का शानदार मनसूबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। स्कीम के तहत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत की ज़राई अराज़ी काश्त के लिए मिलेगी, जबकि मुख्तलिफ अज़ला में 13,812 ज़राई कतास से 88,780 खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। चौलिस्तान में 1,01,111 खानदान इस्तेफ़ादा करेंगे। वज़ीर आला को सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नवील जावेद की स्कीम के बारे में ब्रीफिंग। कामयाब उम्मीदवारों को फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक इबादकारी वन टाइम ग्रांट दी जाएगी। देहात में बेरोजगार काश्तकारों को 10 साल के लिए ज़राई अराज़ी भी दी जाएगी।